السلام علیکم الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ تعالی. مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا میں آغاز کرتا ہوں خدا کے نام سے. اول و آخر بھی ہے ظاہر و مستور ہے جس طرف دیکھو محمد مصطفیٰ کا نور ہے. حضور خاتم النبی ختم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیے درود و سلام پیش فرمائیں. آپ سیدھا بیٹھیں، پلٹ کر سیدھا بیٹھیں. قریب 25 برس پہلے پیر و مرشد حضور شہزادہ امام موسیٰ علیہ السلام جب اس جشن کا آغاز فرمایا تھا، منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا تھا، اپنے خطاب کے لیے جو موضوع چنا وہ رحمت سے متعلق تھا، اور آج تک ہم اسی موضوع کو وقفے میں لکھتے ہیں. اسی کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. وہ آپ جو عنوان اپنے خطاب کا چنتے وہ ہوتا آمد رحمت. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پورا دن آمد رحمت میں ہی گزرا. ابھی میں نے منتظمین سے کہا، 2 دفعہ انہوں نے یہاں پر تشریف کیا، اٹھایا، کہا کہ جو ہوتا سو ہونے دیجیے. مولا تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اور اگر رحمت میں ہی ہم کو سرکار کی مدحت بیان کرنا ہے تو یقینی طور پر یہ مولا تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے. اور یہ انداز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جشن منانے کا مولا تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے. یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اللہ جب تمہیں کوئی رحمت سے اور اپنے فضل سے نوازتا ہے تو اس پر خوشیاں مناؤ، یہ بہتر ہے دنیا جمع کرنے سے. تو اب ہم اس کی رحمت یعنی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فضل یعنی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میلاد کا جشن رحمت و فضل کے سائے میں ہی منا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر رحمت سے مراد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فضل سے مراد مولا کائنات ہے. کیا آپ نے کہا کہ رحمت مولا کائنات اور فضل سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ظاہر ہے جب حضور نے مولا کائنات کو اپنا نفس کہہ دیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو نفس تو ایک ہی ہے. تو اگر آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحمت استعمال کر رہے ہیں تو حضور کا نفس مولا کائنات ہے. نور بھی ایک ہی، نفس بھی ایک ہی. اور آپ جانتے ہیں بارہا اس حدیث پاک کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ساتھ حاصل کی تھی کہ بہت
پہلے حضرت آدم کی تخلیق سے بہت پہلے مولا تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کو بنایا اور اس نور کے دو ٹکڑے فرمائے. ایک سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمائی, دوسرے سے مولا کائنات کی تخلیق فرمائی. میں عرض کر دوں کہ رحمت للعالمین کی رحمت ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں. ابھی آپ نے برادرن سے بڑا ہی اثر انگیز فکر انگیز کتاب سماعت فرمایا. ہمارے درمیان حضرت پیر طریقت رضیت محب سید محمد رفیع الدین حسین رضوی قادری شرفی سجد نشین علیم شرفی ہمیں گرامی موجود ہیں. اس کے علاوہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد عبد المعیز حسین رضوی قادری شرفی, حضرت علامہ مولانا سید محمد قاری محی الدین حسین رضوی قادری شرفی, حضرت مولانا سید عبد المعروف حسین رضوی قادری شرفی, حضرت مولانا سید بدر الدین احمد موحد پاشا حسین رضوی قادری شرفی یہاں پر موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جملے آپ کے گوش گزار کروں گا. رحمت کے متعلق آپ جانتے ہیں, بھی آپ نے سنا, میرے پیر و مرشد اکثر رحمت للعالمین کے جلسے میں یہاں پر ہو یا اور کسی مقام پر ہو تو اکثر آپ کی تقریر شروع ہوتی رحمت کی تشریح سے. رحمت کے جو متعلقات ہیں وہ آپ بیان فرماتے. رحمت کا مطلب فضل, رحمت کا مطلب شفاعت, رحمت کا مطلب سخاوت, رحمت کا مطلب مدد کرنا, رحمت کا مطلب امداد. رحمت کے بہت ہی وسیع معنی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے الفاظ کو میں نے ابھی رحمت کے لیے استعمال کیے ہیں ان تمام الفاظ کو عملی جامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پہنایا. مدد کا معاملہ ہو, کون ہے جو سرکار جیسی مدد کرے. اختیار کے اظہار کا معاملہ ہو, کون ہے جو سرکار کی طرح اپنے اختیار کا اظہار کرے. اب دنیاوی اختیارات کی تو بات اور ہے. پیر و مرشد ارشاد فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی کے اوپر رحمت کرنا چاہتے ہو, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کرنے کے لیے آپ کو طاقتور ہونا ضروری ہے, آپ کو موجود ہونا ضروری ہے. جب مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا تو ساری کائنات کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے. ساری کائنات کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے, ساری کائنات کے اوپر اختیار دے کر بھیجا ہے. آپ مقتدر ہیں, صاحب اختیار ہیں, اور ظاہری اختیارات کی کیا بات. حضور کے اختیار کا تو یہ عالم ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھتا حضور جو چاہتے اسے کہلواتے. اگر حضور نہ چاہتے تو اس پہ جرت نہ ہوتی کہ حضور سے کوئی سوال کر دے. آپ جانتے ہیں وہ واقعہ. ایک دفعہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے آپ نے ارشاد فرمایا, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قیامت تک کے. اب لوگوں نے سوالات, اصحاب نے, صحابہ اکرام نے سوالات کیے, حضور یہ کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا. ہر چیز, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے نہیں پوچھی, سب پوچھ لیا. اس کے بعد سب چلے گئے. بعد میں چند صحابہ کو خیال آیا, ارے ہم نے ایک بات بھول گئی, ہم نے ایک بات نہیں پوچھی, ایک بات ہم بھول گئے. وہ کیا بات تھی؟ ہم نے یہ نہیں پوچھا سرکار سے کہ قیامت کب آئے گی, یہ نہیں پوچھا.
यहीं पर पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, इख्तियारे मुस्तफ़ा का आलम देखिए। सुभान अल्लाह। जो सवाल का जवाब हुजूर देना चाहते थे वही सवालात लोगों के जहनों में आए, और जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते थे किसी के जहन में वो सवाल उभरा ही नहीं। ये इख्तियारे मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करूं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या मामला है, कौन समझ सकता है? किसी में ये ज़र्फ ही नहीं कि हुजूर के मकाम को समझें। हुजूर कामिलियत के मकाम पर है और हम नाक़िस हैं, और नाक़िस कामिल को कभी नहीं समझ सकता, कामिल नाक़िस को समझ सकता। हर वक्त ज़हन में रहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका करम, आपका फजल ऐसा कि आप देख रहे हैं क़यामत तक के लोग सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फजल को, इस करम को याद करते रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, अभी आपने ब्रादर से सुना मेरे मुर्शिद का वो जुमला जो आप इरशाद फरमाते थे, जो ही तवल्लुद हुए बारगाह इज़्ज़ती में, मौला ताला की बारगाह में आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई। तो उम्मत भी ऐसी वफादार है, क़यामत तक के लिए अब कभी इस मिलाद को नहीं भूलेगी। मिलाद पाक मनाना हकीकत में अपनी वफादारी का सबूत देना है। वफादारी से दो चार जुमले याद आ गए, मैं आपसे अर्ज करूं। देखिए, मौलाए कायनात ने एक दफा इरशाद फरमाया कि लोगों से उतनी ही वफादारी की तवक्को करो जितना तुमने उनके साथ शुरू किया। उतनी ही वफादारी की तुम तवक्को करो जितना उनके साथ तुमने शुरू किया। और किसी मकाम पे आपने इरशाद फरमाया जितना तुमने उनके साथ अदल किया। खामुखा के आप तवक्को नहीं कर सकते, वफादारी का लोगों से उम्मीद लगाकर आप नहीं बैठ सकते, जो भी मामला हो, दीन का या दुनिया का। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर इतना फजल और इतना करम किया, हमारी तमाम वफादारियां हुजूर के साथ जिस तरीके से हो, वो तमाम वफादारियों के बावजूद भी हम हुजूर का एहसान कभी चुका नहीं सकते, नामुमकिन बात है। अब अगर किसी ने किसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किसी अमल को रोकने की कोशिश की है तो हम तो उसे वफादार की फहरिस्त में नहीं गिनेंगे। और तवक्को का भी मामला बहुत ही मुख्तलिफ है। तवक्को से मुझे एक खास पीर मुर्शिद की जूतियों का ये सदका है कि बात चीज़ें कुछ ऐसी समझ में आ गई कि अब दुनिया में किसी की परवाह नहीं होती। मैं आपसे अर्ज करूं, वही इंसान आज़ाद है जिसकी कोई ख्वाहिश न हो। आप जानते हैं, आज़ादी लोग समझते हैं कि आपका चलना फिरना, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना, ये आज़ादी। आज़ादी ये नहीं। अगर किसी से कोई तवक्को न हो, कोई ख्वाहिश नहीं हो, तो आप न सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि आप बहुत ताकतवर भी। या हकीकत में ये जुमले ऐसे भी याद आ गए, लेकिन यहाँ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देखिए, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे तवक्को करना, आपसे उम्मीद बांधना, या मौला ताला से तवक्को करना, मौला ताला से उम्मीद बांधना एक ईमान की अलामत है। मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर किसी को चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, कामिल इश्क का ये मयार है कि आप उस शख्स से
उस शख्स की खिदमत करनी, उसको खुश करने के लिए, उसको राजी रखने के लिए आप अपनी हर चीज निछावर कर दें। ये दुनियावी मेयार है। मैं अगर आपको चाहता हूँ तो मैं हर चीज आपके लिए कुर्बान करूँ और बदले में आपसे कुछ ना चाहूँ। ये दुनियावी मोहब्बत है और कामिलियत मोहब्बत में इश्क यही है। मैं अर्ज कर दूं मैं कि जब आप किसी दुनिया वाले से मोहब्बत करते हैं, किसी दुनिया वाले से इश्क करते हैं, जाहिर है आप तोहफे तोहफे देते हैं, आप खिदमत करते हैं, आप हर चीज उसके ऊपर निसार कर देते हैं। अगर बदले में आपने उससे कुछ भी नहीं चाहा तो इसका मतलब है आपका इश्क, आपकी मोहब्बत कामिल है, क्योंकि आपने कुछ नहीं चाहा। मगर म्यारे मोहब्बत इलाही कुछ और है। इस मोहब्बत में उससे मांगना, उससे तवक्कुल रखना, उससे उम्मीद करना ही कामिलियत की निशानी है। बंदा जब सारी दुनिया से नाउमीदी का इजहार कर दे और मौला ताला से ही उम्मीद रखे, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से उम्मीद रखे, तो इसकी मोहब्बत कामिल, इसका इश्क कामिल। ये आपसे अर्ज करूं, देखिए, और अल्लाह से उम्मीद बांधने में इंसान को जो लुत्फ आता है उसका अल्फाज में इजहार करना नामुमकिन बात है। आप हम कर ही नहीं सकते। मौला ताला कुछ ऐसी लज़्ज़त अता फरमाता है हर चीज की कोई अहमियत, कोई हैसियत, कोई वक़्त ही नहीं रहती। और ये मौला ताला का करम, मौला ताला का फजल है कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई और आपको ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल से अता फरमाई कि आप जहाँ कहीं सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजती है, आपके मीलाद की, आपके जिक्र की, आप हाजिर हो जाते हैं। ये मोहब्बत की निशानी है और आपको इन महफिल में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि मजबूत आपको रिश्ता अपने हबीब से, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत की अथार से करना है। तवक्को भी उन्हीं से बांधना है, उम्मीद भी उन्हीं से लगाए रखना है। इन महाफिल में शिरकत की बदौलत की आप ये तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं, वरना दुनिया में रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। आप अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हो, आप कहीं पर रहो, मौला ताला अपना फजल फरमाता है। किसी ने मौला कायनात से सवाल किया था कि फर्ज कीजिए हुजूर, एक शख्स को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कोई रास्ता ही नहीं उस तक पहुंचने का, मुकम्मल तौर पर उसे बंद कर दिया गया। अब फरमाइए उसके पास रिस्क कैसे पहुंचेगा? उसके पास रिस्क, खाना उसके पास कैसे पहुंचेगा? मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से मौत पहुंचेगी इसी तरीके से मौला ताला उसके पास रिस्क पहुंचा देगी। जिस तरीके से हज़रत बीवी मरियम की आपने मिसाल दी, इस तरीके से आपके पास मेरे आया करते। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुजूर से उल्फत, इसका नतीजा ये है कि कभी भूखे नहीं रहते। अगर कभी ऐसा मामला आ जाए तो हुजूर और अहले बैत की अथार की सुन्नत पे आप उसको इख्तियारी अमल बना देंगे। मौला ताला हर उस आप पर करम फरमाएगा। इंसाफ के साथ मैं अपने कलाम को समेटता हूँ, दो चार जुमले अर्ज करते हुए इंशाअल्लाह ताला अब नमाज़े इशा बाजमात होगी। फिर इशा की नमाज के बाद हम मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद मुँह मुबारक की ज़ियारत के बाद तबरुकात और जलसे मिलादे रहमतुल आलमीन मुनअक्किद होगा, जिसमें तमाम सादात हुसैनी और रज़वी शाह शर्की से जिनका ताल्लुक़ है उन्हें
कलाम करने की सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिद्दत सलाही की यकीनी तौर पर सादत मिलेगी। मेरी मुराद सल्लल्लाहु डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल मुईज़ हुसैन रिज़वी क़ादरी शर्फी, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कादिर मुहीउद्दीन हुसैन रिज़वी क़ादरी शर्फी। इनके अलावा हमने एक मेहमान को भी बुलाया है जो तशरीफ़ लाएंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपसे शर्फ़ तख़ातुब हासिल करेंगे। मैं आप सबसे ख्वाहिश करता हूँ कि यहीं पर सफ़े बना लें, अब नमाज़ इशा बाकी